سمیت کو اس آزار سے دو چار ہوئے کئی ماہ بیت چکے تھے۔ اس کی یہ کیفیات اس وقت مزید شدت اختیار کر لیتی جب کبھی کبھی خرابی طبع کے باعث شازیہ بچے اس کے حوالے کر دیتی۔ ہوش ربا مناظر اپنے بالکل قریب دیکھ کر اس کے حواس پر سنسناہٹ طاری ہو جاتی۔ حلق میں اگتے کانٹے بھی اب ناقابل برداشت ہونے لگے۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کس لمحہ اس نے بار بار اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی یکساں سے باتیں کرنے والی کشمالہ کو پاس بلا کر بطور سزا اس کے رخسار پر چٹکی برتے مروڑ دیا تھا۔ نرم و نازک جلد کے لمس نے انگلیوں کے پوروں میں ناقابل بیان سرور بخش لہریں سرایت کر دی تھی۔ اس سرور کی طلب میں وہ ان سبھی بچوں کو کسی نہ کسی بہانے سے چھو لیتا۔ اس سمر میں لمحاتی طور پر تو سکون ملتا، لیکن اس سکون سے زیادہ خدشات اور خوف دامنگیر رہتے۔ اس سے بہت علم تھا کہ میڈیا میں آئے روز سانحات بیان ہوتے رہتے ہیں۔ اب ذہنی شعور کی سطح میں معمول سے کہیں سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ کسی لڑکی کے گھر میں ہلکی سی بنک پڑ جاتی تو سمیت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کے لیے بھی اچھے خاصے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ چند ہفتے مزید گزر گئے۔ اب محض سزا دینے کے لیے گال، ناک، کان یا بازو مروڑ دینے سے تسلی نہیں ہو پاتی۔ ان کیفیات سے دو چار ہونے کے بعد سمیت کے مزاج میں بیزاری، چڑچڑاپن اور کفت غالب رہنے لگی۔ وہ گھر میں والدین اور بھائیوں سے کم ہی بات کیا کرتا تھا۔ کھانے کے اوقات میں بھی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ رہا تھا۔ اس کی کم گوئی کے بعد حسن، حضر اور فہد تو اس پر دھیان ہی نہ دیا کرتے، لیکن شازیہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے ایک روز ٹیوشن کے اوقات سے قبل سمیت سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا بات ہے بچے، اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے شفقت سے دریافت کیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اعتماد سے بولا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی، معصومیت آج بھی جوں کی توں ہی تھی۔ تمہاری آئی سائٹ پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا؟ سب اوکے تھا؟ تو پھر آنکھیں کیوں سرخ رہنے لگی ہیں؟ شازیہ کو ایک اور تشویش نے گھیرا۔ گرمی کی وجہ سے ہے اور بس کچھ نہیں۔ اسکول سے چھٹیاں ہو جائیں گی تو بہت ہی فرق پڑ جائے گا، اس نے دانستہ طور پر بے نیازی سے جواب دیا۔ شازیہ نے مزید کچھ کہنے کے لیے ہونٹ وا کیے ہی تھے کہ باہر ایک آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس کے سامنے فرزانہ اور اس کے بہو اسما اور رنی پوتی باشا کھڑی تھی۔ سمیت بھی انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی نشست فرزانہ کے لیے حالی کر دی۔ کیا حال چال ہے سمیت؟ آج کل تو نظر ہی نہیں آتے، تمہارا وہ شور شرابہ اور دنگل بھی سنائی نہیں دیتا اب تو، اسما نے شرارت سے کہا۔ وہ ہاسی شوہ طبع اور باتونی تھی۔ حضر، فہد اور سمیت اکثر اس کی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنتے رہتے۔ بس اب سمیت بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی سمجھداری سے میرے ساتھ بچوں کو بھی پڑھا لیتا ہے، شازیہ نے تفاحر سے جواب دیا اور سمیت کو صحن میں رکھی کرسی کمرے میں لا کر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں آپ سے ایک کام کروانے کے لیے آئی ہوں چاچی، مجھے انکار مت کیجیے گا۔ اسما کی اس بات پر شازیہ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھا۔ ہم کچھ کہنے سے گریز ہی کیا۔ نواشا کو بھی ٹیوشن پڑھا دیا کرو، آج کل جو حالات ہیں باہر کہیں بھیجنے پر دل نہیں مانتا، یہاں تو گھر والی بات ہے، حوصلہ رہے گا کہ بچی نظروں کے سامنے ہے۔ فرزانہ نے نرمی سے بات آگے بڑھائی۔ 3.5 سالہ نواشا بے تکلفی سے سمیت کی گود پر چڑھ گئی۔ وہ شازیہ اور حسن سے ہی نہیں بلکہ تینوں لڑکوں سے بھی ہاسی مانوس ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ نواشا کا گود میں آ کر بیٹھنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن اس لمحہ سمیت بری طرح سنسنا کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار نواشا کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا اور پیٹ کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے انگلی سے گدگدی نما انداز میں اس کا پیٹ سہلانے لگا۔ نواشا اسے چاچو کی شرارت سمجھتے ہوئے کھلکھلانے لگی۔ اس کا اسکول میں کب تک ایڈمیشن کروانا ہے؟ اس کی سماعت میں شازیہ کی آواز بھری۔ بس ذرا یہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوگی، اس کے بعد ایڈمیشن کروانا ہے۔ اس کے کھوپڑے میں ویسے بھی دماغ کی جگہ کمپیوٹر فٹ ہے، بہتر ہے کہ اسکول میں مصروف ہو جائے، اسما نے بتایا۔ سمیت کے ہاتھ اب اس کی گردن سے ہلاتے ہوئے گدگدی کر رہے تھے۔ نواشا کی کھلکھلاہٹ ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ سمیت کے بدن میں ایک عجیب بے عنوان سکون کی لہریں سرایت کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اسکول میں گرمی کی چھٹیاں ہوتے ہی معمولات زندگی قدرے تبدیل ہو گئے۔ ٹیوشن پڑھنے والے سبھی بچوں کی آمد اب صبح کے اوقات میں ہوا کرتی تھی۔ شازیہ ان بچوں کو چھٹیوں کا ڈھیر کام کرواتے تھک جاتی۔ اس کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ بچے اور بڑے کسی کی مدد سے یا انٹرنیٹ سے استفادہ کیے بغیر ہی مکمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ شازیہ نے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ذمہ داری سمیت کو سونپ دی اور نہایت سکون اور ماہرانہ انداز میں والدہ کا مسئلہ حل کر دیا کرتا۔ کچھ ہی روز گزرے تھے کہ نواشا کی جانب سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے صبح اوقات میں آ کر پڑھنا دشوار ہو گیا۔ اس کا والد شکیب اپنا اسٹور خاصی دیر سے بند کیا کرتا تھا۔ اسما اور نواشا اس کی آمد تک بیدار ہی رہتی، اس لیے ان کا صبح 9 بجے اٹھنا محال تھا۔ اسما ایک بار پھر اپنی عرض لیے شازیہ کے پاس چلی گئی۔ میں تمہارا مسئلہ سمجھ رہی ہوں اسما، لیکن شام تک میں کھانا بنانے، کپڑے دھونے اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر مجھے کچھ وقت ملتا ہی نہیں، میں اسے ٹھیک طرح ٹائم نہیں دے پاؤں گی۔ شازیہ نے تذبذب سے کہا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے چاچی جی، لیکن اسے اور کہاں بھیجوں؟ میرے پاس یہ قابو میں نہیں آتی، اور باہر کے حالات کا آپ کو پتہ ہے، آج کل تو بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہوئے دل ڈرتا ہے، کسی اجنبی کے گھر میں بھیجنے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسما نے اپنی محسوس متانت سے بولا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں پڑھا دیا کروں گا، سمیت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اسما پل بھر کے لیے چونکی، پھر اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش دکھائی دینے لگا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنا سیمی بھی تو بھی بڑا ہو گیا ہے کہ بچوں کو پڑھا لیتا ہے۔ دیکھ لیں چاچی جی، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یہ سیمی میری شادی پر چھوٹا سا تھا۔
ऊपर हमारे पास आकर रहता था, खेलता था, बल्कि मैं तो उसे नहला धुला कर इसके कपड़े भी बदल दिया करती थी। वो मोहब्बत से कहने लगी, हाँ, और नवाशा की पैदाइश पर मुझसे लड़ा भी था कि जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, मुझे छोटा बेबी देखना है। शाजिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सुमीत अपने बचपन के इस तज़किरे पर जीम किया। बस तो फिर डन, मैं कल से नवाशा को 5 बजे भेज दिया करूँगी। फिर सिमी जाने और इसकी भतीजी अस्मा ने आसूदा सांस खारिज की और कुछ देर मजीद गुफ्तगू के बाद वापस चली गई। ये तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ ले ली सुमीत, वो तो ज़बज़ब से बोली। सोच समझ कर ही ली है, कर लूँगा हैंडल। इनकार करना भी मुनासिब नहीं था, वरना इनके दिल में ख्याल भी आ सकता था कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन रिटर्न में हम बच्ची के लिए टाइमिंग ही एडजस्ट नहीं कर सके। सुमीत की इस दलील पर शाजिया कायल दिखाई देने लगी। कह तो ठीक रही हो, जॉइंट फैमिली में रहकर बहुत कुछ करना पड़ता है, इसने साथ हिलाते हुए जवाब दिया। फिर वो कुछ सोच कर कहने लगी, नवाशा पर ज़्यादा सख्ती ना करना सुमीत, वो घर भर की जितनी लाडली है, इसलिए ऐसी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नवाशा घर की इकलौती बच्ची और अस्मा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। नहीं करूँगा, बल्कि इसे चंद आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाकर पढ़ने पर लगाऊंगा। मेरे साथ अटैच भी बहुत है, जल्दी सेट हो जाएगी, टेंशन ना लें आप। सुमीत पूरा एतमाद था। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है, तुम कर लोगे सब हैंडल। शाजिया ने मोहब्बत भरी नज़रों से बेटे को देखते हुए कहा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, नवाशा को पढ़ाने के दौरान मैं पापा या हिजर भाई और फहद में से कोई डिस्टर्ब ना करे। वो इन्हें देखकर लाड और शोहियों में आ जाती है। पढ़ने के बाद जितनी मर्जी खेले कूदे यहाँ, लेकिन लाड अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। वो संजीदा था। ठीक कह रहे हो, मैं खुद भी इस चीज़ की कायल हूँ कि लाड प्यार अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। शाजिया ने भी संजीदगी से जवाब दिया। इसकी नज़रों में बेटे के लिए बेपनाह तफाहुर और खुशी थी। इसे सुमीत की नज़रों में एक संजीदा, बुर्दबार और जिम्मेदार इंसान दिखाई दिया था। माँ की सोचों से बेहतर सुमीत अपने वजूद में गुदगुदी और मीठी मीठी सी लज्जत महसूस कर रहा था। नवाशा को पढ़ाते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। सुमीत इस कार लज्जत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। इसने पहले नवाशा को चॉकलेट, आइसक्रीम और कैंडीज दिलवाई। थैंक यू चाचू, बच्ची अपने सामने इतनी चीज़ें पाकर खिल गई। वेलकम माई बेबी, सुमीत ने इसे पिचकारा। लेकिन एक प्रॉमिस करो चाचू के साथ। नवाशा सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखने लगी। रोज अच्छा पढ़ोगी, चाचू को बिल्कुल तक नहीं करोगी पढ़ने में। सुमीत ने इसे अपनी गोद में बिठा लिया। बिल्कुल नहीं करूंगी चाचू, नवाशा ने झट से जवाब दिया। चाचू की कोई बात भी मामा, पापा या दादों को नहीं बताओगी, वरना वो मना कर देंगी कि चाचू से जप्पी क्यों करती हूँ। सुमीत की इस बात पर नवाशा के पर्दा तस्वर पर वो लम्हात उजागर कर दिए जब अस्मा और फरजाना इसे किसी भी से कोई शय लेने से मना करती थी। उसने फौरन उस बात में सर हिला दिया। नहीं बताऊंगी चाचू, शाबाश, गुड गर्ल, नवाशा तो बहुत प्यारी बेबी है। सुमीत ने इसकी दायरुस्तार पर बोसा लिया। लम्स की हिद्दत ने इसे सरशार कर दिया। इसने के बाद दिगरे नवाशा के कई बोसे काट डाले। चाचू को पारी नहीं करोगी बेबी, सुमीत ने हाँफते हुए कहा और नवाशा से चॉकलेट पकड़कर अपने रुखसार पर उंगली रख दी। चॉकलेट हाथ से निकलते देखकर नवाशा इसकी एमा पर दोनों रुखसारों और होंठों पर पारी कर दी। सुमीत का जहन अब हवाओं की ज़द में था। वो आसूदा अंदाज में सोफे की पुश्त से सर टिकाई आंखें मूंद कर बैठ गया। नवाशा अपने ध्यान में मगन अपनी तमाम अशिया खाने में मसरूफ हो गई। वो इन्हें जल्द अज जल्द खत्म कर देना चाहती थी ताकि अस्मा और फरजाना में किसी को इल्म ना हो सके। अगले 2 हफ्ते सुमीत ने खूब सरशारी में बसर किए। इसका लिहाज भरम अब हासा खुल गया था। वो बिला तामल नवाशा के लिबास के हाथ डालकर इसके जिस्मानी हतूत से लुत्फानंदोज होता था। नवाशा के बशरे से फितरी झिझक और उकताहट महसूस होते ही वो अपनी उनायात का सिलसिला मौकूफ कर दिया करता। नवाशा फौरी तौर पर अपनी बच्चगाना हुआ इशार से मगलूब होकर सुमीत की शराइत पूरी कर देती। कुछ वक्त और गुजरा तो सुमीत मजीद खुलकर खेलने लगा। हाथों की जगह भोंटू ने ले ली। नवाशा के गुरेज को संभालना इसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। इसने शाजिया की मसरूफियात का भी मुकम्मल ध्यान रखा हुआ था। इसकी ज़रा सी आहट पाकर वो बेहतियार संजीदगी और मासूमियत का अक्स बन जाता। दोनों खानदान नवाशा की पढ़ाई और मसरूफियात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। दूसरी जानिब सुमीत का ये आलम था कि बिस्तर पर लेटते ही हल्च में उबतला रखने वाली कसरत और हमा वक्त वजूद में कांटे बोए रखने वाली वो आज़ार नुमा कैफियत सनसनी लज्जत और सरशारी में तब्दील हो गई थी। धीरे धीरे मजीद लज्जत की ख्वाहिश सर उठाने लगी। इस खेल में सुमीत को मजा आने लगा। दिलो दिमाग हमा वक्त नशे में मखरूर मजीद हिकमत अमली के बारे में सोचा करते। सुमीत ने इन कैफियत और खुमार से मगलूब होकर नवाशा को किसी बहाने पार्क में ले जाने का फैसला किया। इसे अपनी बिछाई हुई शतरंज की बिसात और कामयाबी पर मुकम्मल भरोसा था। लेकिन तकदीर के नादीदा हाथ ने अपनी उंगली की एक जुम्बश से ये पूरी बिसात ही पलट दी। हसन उस रोज़ दुकान बंद करके घर आया तो खाना खाने से ज़रा देर कबल बड़े भाई का फ़ोन मौसूल हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने इजी लोड कर दिया है आपके नंबर पर। इसने मामूल के अंदाज में कहा। इसे यही गुमान हुआ कि जावेद ने बैलेंस की याद दहानी के लिए इसे फ़ोन किया है। घर आ गए हो? मैंने तुम्हारी बाइक की आवाज़ सुनी है अभी। दूसरी जानिब एक संजीदा और मुंतशिर आवाज़ कान में पड़ी। जी आ गया हूँ, वो उलझ कर बोला। बच्चे कहाँ हैं? जावेद ने दरियाफ्त किया। इधर की यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है, आज काफ़ी लेट हो जाएगा। फहद कॉल सेंटर के लिए निकला है अभी और सुमीत किसी दोस्त की तरफ गया हुआ। हसन ने तफसीलन बताया। शादिया को लेकर इधर आ जाओ, अभी ज़रूरी बात करनी है कुछ। जावेद ने साबिका अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हसन मजीद उलझ कर रह गया। इसने भाई का ऐसा अंदाज और तेवर पहले कभी नहीं देखे थे। वो दिलो दिमाग में डेरू सवाल और हथशाद लिए शादिया के साथ बलाई मंजर पर चला गया। जावेद और फरजाना का कमरा सीढ़ियों के सामने ही था।
अंदर दाखिल होते ही अस्मा और शकीब भी वही दिखाई दी। कमरे में शदीद तनाव वाज़े महसूस किया जा सकता था। हसन और शादिया एक दो नशिस्ती सोफे पर विराजमान हो गए थे। क्या बात है, सब ठीक है ना? किसकी बहस चोरी हो गई है? हसन ने अपनी महसूस हिस्से मजाक से दरियाफ्त किया, वरना हकीकत ये थी कि इसका दिल बुरी तरह होने ले रहा था। जावेद ने शकीब और अस्मा को बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, जो बात है मेरे सामने ही कीजिए, अस्मा ने मचल कर कहा। मैं इस घर का बड़ा भी जिंदा हूँ, बात करने और समेटने के लिए। जब एक बार कह दिया है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ तो फौरन जाओ। जावेद गुस्से में आ गया। शकीब अस्मा का बाजू बोंचे बाहर आ गया। क्या बात है भाईजान, सब हैरियत तो है? शाजिया की छठी हिस्स इसे किसी गड़बड़ का इशारा दे रही थी। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने जिंदगी भर कहीं तुमसे कोई ज्यादती की हो? जावेद ने इसे नज़रअंदाज करते हसन से दरियाफ्त किया। नहीं, कभी नहीं। आपने जिंदगी भर मेरा और दोनों बहुओं का बहुत साथ दिया है। अब्बा जी के बाद कभी इनकी कमी महसूस नहीं होने दी, हसन ने हलूस से जवाब दिया। तो फिर तुम्हारी औलाद ने मुझे मेरे किस गुनाह की सजा दी है? मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था जिसका बदला मेरी मासूम बच्ची से लिया गया है? जावेद का चेहरा जर्द और पेशानी की रगें फूली हुई दिखाई देने लगी। क्या हुआ भाई जान, प्लीज़ खुल कर बताइए। मेरी औलाद ने, शाजिया बुरी तरह हल्काई। ये इस समीर से जाकर पूछो कि इसने नवाशा के साथ क्या किया है और जाने कब से करता आ रहा है। फरजाना ने रोते हुए कहा, मेरे समीर ने कुछ नहीं किया भाभी, वो नवाशा से बहुत प्यार करता है, इतनी तवज्जो और मेहनत से पढ़ाता है इसे। शाजिया तड़प कर रह गई। हसन अलबत्ता शदीद सदमाती कैफियत में साकित बैठा रहा। किस किस्म का प्यार करता है वो शायद तुम्हें माँ हो के भी नहीं अंदाजा हो सका। इसकी तवज्जो और मेहनत किसी और मकसद के लिए ही थी। फरजाना बिलक उठी। आह मेरे खुदाया, मेरा दिल फट जाएगा। हमने नवाशा को कहीं बाहर पढ़ने नहीं भेजा कि अजनबी घर में और लोगों का माहौल जाने कैसा होगा। यहाँ तो अपने ही घर की बात है। मुझे क्या इल्म था कि हमने आस्तीन का सांप पाल रखा है, इस मासूम शक्ल के पीछे भेड़िया छुपा है। हसन ने शाजिया का हाथ दबाकर मजीद कुछ कहने से मना कर दिया और संजीदगी से जावेद से कहने लगा, अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो खुदा की कसम मैं इसकी हड्डियों पर खाल रहने नहीं दूंगा, ना ही इसकी हड्डियाँ सलामत रहेंगी। प्लीज़ मुझे बताएं कि हुआ क्या है। हसन के इस इस्तफसार पर जावेद ने होठ नीचे जो कुछ बताया, इसका लुब्बे-लुबाब ये था कि इस रोज़ दोपहर में अस्मा की बहन और बच्चे घर आए थे। इन बच्चों को आइसक्रीम लाकर दी। नवाशा का गला खराब होने और मौसमी बहार के बायस इसे आइसक्रीम से महरूम रखा गया। जिगर बच्चों को अपनी मनपसंद शय से लुत्फानंदोज होते देखकर नवाशा से जब्त ना हो सका। इसने अपने 10 साल हालाजाद भाई से थोड़ी सी आइसक्रीम चखाने के लिए कहा। इनकार पर नवाशा ने इसके गाल और होंठों पर इसी अंदाज में बोसा लिया जिस तरह समीर ने इसे सिखा रखा था। अस्मा और बिस्मा इत्तेफाक से वहीं मौजूद थी। अस्मा ने नरमी और मोहब्बत से नवाशा को दूसरे कमरे में लेकर जाकर जब मामले की तहकीक की तो इसके सर पर सातों आसमान गोया एक साथ टूट पड़े। बच्ची ने माँ को हर उस हरकत के बारे में बता दिया जो समीर अब तक सरजद करता आया था। इन इंकिशाफात और जावेद की लम्हा बलम्हा बिगड़ती हालत ने हसन को नदामत में गर्क कर दिया। शाजिया भी काटो तो बदन में लहू नहीं की अमली तफसीर बनी बैठी। मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ भाईजान, वो हराम हो भी आपके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगा। हसन भाई से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। नहीं, इसे कहना कभी मेरे सामने मत आए, वरना जाने मैं क्या कर बैठूं। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखना, बस एक एहसान कर दो मुझे। जावेद ने हाँफते हुए कहा, एहसान कैसा मेरे भाई, आप हुक्म कीजिए। हसन की आवाज़ रुक गई। वो बड़े भाई की इस हालत पर तड़प गया था। शाजिया अपने होंठ काटने लगी। समीर के लिए बचपन से इनका लाड प्यार देखने के बाद अब ऐसे अल्फाज सुनना कोहे गिरा था। समीर जावेद और फरजाना का बेहद लाडला था। जावेद अक्सर इसे गोद में बिठाकर खाना खिलाता था। इस मकान का कोई रेट लगवाओ, अगर मैं अफोर्ड कर पाया तो तुम्हें हिस्सा दे दूंगा, वरना इसे सेल करके कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं अब मजीद इस घर में नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी नहीं। जावेद की इस बात से हसन को शदीद झटका लगा। वो बड़े भाई से इस इंतहाई फैसले की तवक्को नहीं कर रहा था। ऐसे अदालत लगाकर एकतरफा फैसला कैसे कर सकते हैं आप? शाजिया बिलबिलाई। वो एक बच्ची की बात पर यकीन करके कैसे मेरे बेटे को मुजरिम बना दिया? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो बच्ची झूठ बोल रही है या हम कोई कंजर हैं जो इतनी छोटी बच्ची के सामने ऐसी हरकत करते हैं या इन्हें दिखाते हैं? जावेद भड़का। शाजिया जुज़बुज़ होकर रह गई। अगर हमारी बात का यकीन नहीं करते तो फरवा के कमरे में चली जाओ, नवाशा वहीं खेल रही है। फरजाना ने रुखाई से अपनी दूसरी बहू का नाम लिया। इसकी ज़रूरत नहीं है भाभी। हसन की पेशानी अर्कालूद हो चुकी थी। मुझे ज़रूरत है। शाजिया एक झटके से उठी और फरवा के कमरे की जानिब बढ़ी। इसकी वापसी 15 मिनट बाद हुई। चेहरा उलझनू और खौफ की आवाज़ का बना हुआ था। वो बहुत वक्त से अपने कदम मतवाजन रखे हुए थी। इसने हर तरह नवाशा को कुरेद लिया था। वो बच्ची झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ शाजिया की ममता बिलबिला रही थी। इससे अपना बेटा मासूम और बेगुनाह लग रहा था। तुम्हारी हालत बता रही है कि अपनी तसल्ली कर रही हो और अब कहीं ना कहीं ये भी सोच रही होगी कि हो सकता है मुजरिम समीर ना हो, ये काम किसी और ने किया हो। जावेद गहरी नज़रों से इसकी तरफ देखता रहा। शाजिया इस तजज़िये पर गड़बड़ा गई। इसके जहन में हकीकतन यही नुक्ता कल बिला रहा था। हम मकान का जल्द से जल्द रेट लगवाकर आपको बता देंगे। वो नज़रें झुकाकर महज इतना ही कह सकी। हसन गहरी सांस लिए उठ खड़ा हुआ। इसे अपने हाथ पांव शल महसूस हो रहे थे। आज वो अपने बड़े भाई से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहा। इसने आगे बढ़कर जावेद के घुटनों को हाथ लगाया और दिलगीर अंदाज में कहने लगा, आज मरहूमा अम्मी जी की बात बहुत याद आ रही है। वो कहा करती थी कि औलाद के दुख बहुत डाढ़े होते हैं, जीने देते हैं ना मरने देते हैं।
میں اپنی کوتاہیوں پر آپ سے شرمندہ ہوں کہ بیٹے کی ڈھنگ سے تربیت نہیں کر سکا، اس کے بدلتے تیور کو پہچان نہ سکا۔ آپ کہتے تو اسما اور شکیب سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتا ہوں۔ جاوید اس کے اس انداز میں تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے بھائی کے ہاتھ تھامے اور آزادگی سے کہا، مجھے کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس میں نے جو کہا ہے وہ کام جلد از جلد کر دے۔ اب اکٹھے رہنا ممکن نہیں رہا، دلوں میں میل آ جائے تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی نااتفاقی کا تماشا دنیا دیکھے اور پھر وجوہات بھی جانے۔ حسن بوجھل انداز میں سر ہلاتے ہوئے زیریں منزل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے کندھے ڈلکے ہوئے تھے اور قدم منو منو باری ہو رہے تھے۔ نیچے پہنچتے ہی اسے دروازے پر گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اندر لیا اسے اور خبردار جو کوئی بات کہنے یا اشارہ دینے کی کوشش بھی کی۔ آتے ہوئے سیڑھیوں والا دروازہ بھی بند کرانا۔ اس نے اپنی پوزیشن میں آنے والے داخلی راستے پر لگے دروازے کا حوالہ دیا۔ دیکھیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیے پلیز، آرام سے بات کیجیے گا۔ وہ تڑپ کر بولی، ہاں آرام سے ہی کروں گا، حسن نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ شازیہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور سمیت کو اندر لے آئی۔ حسن نے ایک سلگتی نظر بیٹے پر ڈالی۔ اس کا سانولا لیکن پرکشش چہرہ آج بھی معصومیت، سادگی اور بے نیازی کا تاثر دیتا تھا۔ حسن کے دل میں ایک خوف سی اٹھی۔ اس کے سبھی احباب اور رشتہ دار ہمیشہ سمیت کی کمگوئی، سادگی اور معصومیت کی برجستہ تعریفیں کرتے تھے، لیکن یہ سادگی اور معصومیت جانے کب جنس کے آسیب سے آلودہ ہو گئی کہ وہ اپنے گھر میں ہی نقب لگانے سے نہ چوکا۔ میرے لیے پانی کا ایک گلاس لانا ذرا، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ شازیہ فوراً باہر نکل گئی۔ حسن نے سرعت سے دروازہ بند کیا اور قفل چڑھا دیا۔ سمیت خوفزدہ نظروں سے باپ کو دیکھنے لگا۔ اسے کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہوا۔ حسن نے غصیلی نگاہ اس پر دوڑائی اور پردے کا پائپ کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں پاپا آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سمیت بوکھلا گیا۔ دروازہ کھولیے، اس سے آرام سے بات کیجیے گا، دروازہ کھولیے، شازیہ کی بیکل آواز آئی۔ حسن نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے لوہے کا وہ پائپ سمیت کے بازوؤں، کندھوں اور کمر اور ٹانگوں پر برسانا شروع کر دیا۔ لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہے میری زندگی پر جو میں نے تجھ جیسی اولاد پیدا کی۔ تیرے پیدا ہونے پر لعنت ہے، میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا زندگی میں جو تجھ جیسی گندی اولاد نصیب میں لکھی تھی۔ وہ شدید انتشار زدہ تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پائپ کی ضربات سے بے حد اذیت میں تھا۔ تو نے مجھے مجھ ہی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، تو نے مجھے میرے باپ جیسے بھائی کے سامنے ذلیل کر دیا۔ حسن نے وہ پائپ مزید شدت سے برسانا شروع کر دی۔ ضربات نے اس کی ہڈیاں چٹھانی شروع کر دی۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھا۔ شازیہ نے بھی دستک تیز کر دی۔ خدا کا واسطہ ہے حسن، چھوڑ دیں اسے، ایک بار آرام سے بٹھا کر بات کر لیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، وہ دعائیاں دے رہی تھی۔ اس نے آرام سے کوئی بات کرنے کی گنجائش چھوڑی ہی کہاں ہے؟ اس حرامزادے نے کچھ بھی چھوڑا ہی کہاں ہے؟ حسن چیخا۔ اب اس کے ہاتھوں اور سمیت کی چیخوں میں یکساں رفتار سے تیزی آ رہی تھی۔ شازیہ بیکل ہو کر بالائی منزل کی جانب چل دی۔ اسے اب سمجھ میں آئی تھی کہ حسن نے سیڑھیوں کا دروازہ اندرونی جانب سے کیوں مقفل کرایا تھا۔ مقصد یقیناً یہی تھا کہ بالائی منزل سے کوئی بھی نیچے مائل نہ ہو سکے۔ شازیہ کے اندازوں کے عین مطابق جاوید اور فرزانہ سیڑھیوں سے اترتے نیچے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے دکھ اور کرب کی آماجگاہ تھے۔ یہ صورتحال ان کے لیے بہت دشوار گزار تھی۔ ایک طرف پوتی کا دکھ باعث اذیت تھا تو دوسری جانب سمیت کو برسوں سے کی گئی محبت دل کی رگیں چیرنے لگتی۔ وہ خاموشی سے شازیہ کے ہمراہ کمرے کا دروازے تک چلے آئے۔ دروازہ کھولو حسن، میری بات سن لو ایک دفعہ، میرے حوالے کر دو اسے، میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ جاوید نے دروازے پر دستک دی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، چلے جائیں ورنہ میں باہر کھڑی اس عورت کو 3 لفظ بول دوں گا جو میری نافرمانی کر کے دروازہ کھول کر آپ کو یہاں لائی ہے۔ غصے اور طیش میں حسن کو اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ جاوید اور فرزانہ ششدر رہ گئے۔ شازیہ کی رنگت بھی متغیر ہو گئی۔ جاوید نے آنسو بھری آنکھوں میں بے بسی لیے آسمان کی جانب دیکھا اور ڈلکے کندھے لیے واپس چلا گیا۔ سمیت کی چیخو پکار اب کربناک آہوں میں ڈال چکی تھی۔ شازیہ تیورا کر وہیں زمین بوس ہو گئی۔